पाइ चार्ट बनाउनु भयो So guys, we're live and as we will be seeing how we can construct a pie chart. Alright. So pie chart कसरी बनाउने in Excel and त्यसपछि हामी अर्को कपीमा नै बनाउँछ है त. So first of all, let's look at copy मा त्यसपछि त्यसरी चाहिँ हामी Excel मा गर्छौँ है त. But let's open Excel first of all. अनि यो Excel खोल्दै गरेर चाहिँ I will like to share few things है त. त्यही हामीले pie chart बनाउने भनेर त भन्यो. Or pie chart किन बनाउने? Okay. So what is the purpose of drawing these things like pie chart, bar diagram or किन बनाउने भन्ने कुराहरु हो के. So के आइडिया छ कसैसँग why are we drawing these kind of things अनि किन बनाउने त्यसको बारेमा कसैसँग answer छ? Can somebody try? Give me some answers. Okay, I'll give it a try. Sir, give it a try. हामीले किन चाहिँ बनाउँछ होला युजुअली पाइ चार्टहरु भनेर पाइ चार्ट हामीलाई केही कुराको डिटेल्स इन्फर्मेसन चाहियो भनेदेखि जस्तै डिटेल इन्फर्मेसन त तिम्रो यहाँ हामीले यस्तोमा दिदा पनि लेखेकै हुन्छ नि हेर त मैले स्लिपको लागि आई स्पेन्ड 8 आवर्स अनि मैले यहाँ डिटेलमा त लेखेको छु नि सी ओके हैन alright anyway give me answer there. Alright so Vipul Yes sir. alright would you give it a try हामीले पाइ चार्टमा चाहिँ अब सपोज कि हामीलाई कसैको रेन्ट त्यस्तो इन्कमहरु दिएको छ भने हामीले त्यसलाई फर्स्ट डिग्रीमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यो डिग्री अनुसार पाइ चार्टमा इन्सर्ट गर्ने पाइ चार्ट अब टोटल चाहिँ 360 डिग्री हुन्छ अब 80 डिग्री आयो नि त्यो 80 डिग्री गर्छ गर्ने Nirjala alright thank you Vipul I got you alright Nirjala ko ke cha Nirjala in this thing we draw pie chart to show percentage or proportional data and it's easy to view percentage and some proportion in pie chart. Okay, nice. Alright guys, what you guys said is already mileko cha but actually हाम्रो डाटाहरु जुन चाहिँ हुन्छ you see these are the data usually raw data हरु हुन्छ हैन यो raw data ले इन्ट्रेस्टिङ वेमा देखाउनको लागि पाइ चार्ट बनाएको के इट्स एज इजी एज दैट हैन तपाईलाई यो डाटाहरु हेरिराख्न यो त थोरै छ के 500 टा मात्रै डाटा छ नि त है यो डाटा तपाईको बल्कमा हुने हो भने लाइक लेट्स से यो पुरै यो तपाईको हुन्छ नि तपाईको एक्सेल शीट भरि यो डाटा हुनु भयो भने त those data will be kind of boring अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई स्टडी गर्न अलिकति गाह्रो पर्छ so we just draw a pie chart just because के गर्नको लागि रहेछ okay लक्ष्य okay we draw pie chart just because हामीले त्यसलाई इजी वेमा इन्ट्रेस्टिङ वेमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र स्टडी गर्न सक्छौं है त so we can study and हामीले त्यसलाई इजी वेमा स्टडी गर्न सक्छौं ओके सो फर्स्ट अफ अल कसरी बनाउने के बनाउने अनि हामी पहिला चाहिँ कपीमा बनाएर हेरौँ है त so these are the data usually can you guys hear me sir yes sir well so let's see how we can construct a pie chart in copy है त so copy मा कसरी बनाउन सक्छौ everyone look carefully है त so मेरो डेटा यहाँ के छ भने I spend my 8 hours of time in sleep right so I spend
my 7 hours of time in study or study, okay, study also, okay. So I spend my 1 hour of time in TV. I spend my like I 4 घण्टा लेखेको, okay? 4 hours of time in my mobile and others ma चाहिँ 4 hours, okay. So does that makes 24, 8, 8, 16, 17, 19, 24. All right. So these मैले मेरो 24 घण्टा चाहिँ यसरी बिताउँछु है त. 8 hours sleep, 7 hours study, TV 1 hour, mobile 4 घण्टा, then after others like 4 घण्टा, okay. So यसलाई मैले pie chart मा how can I show it in pie chart भनेर म तपाईलाई देखाउँछु, okay. So पहिला कुरा तपाईले pie chart बनाउनु भन्दा अगाडि there are few things that you need to understand. र कुनै तपाईले कपीमा बनाउनु छ भने चाहिँ you guys need to have few of the instrument that I am going to tell you about है त. पहिला सुरु protector, okay. All right. So you guys need to have a सर कपीमा बनाउँदा हुन्छ अहिले नबनाऊ तिमीहरुलाई म दिन्छु मैले है त अहिले हेर है त. So pencil हुन्छ एउटा कुरा, protector हुन्छ अर्को कुरा, okay. So you guys need to have pencil, you guys need to have protector, अर्को कुरा compass, okay. Compass चाहिन्छ. अहिलेलाई यति भन्नु होला नि scales maybe. So scale, okay. So these four are the most basic things, the most important things that you need in order to construct a pie chart. Now, अरु कुरा के को बुझ्नु पर्छ भने तपाईहरुले लक्ष्य ज्ञानी please mute your okay, mute your mic. All right. So अर्को कुरा तपाईहरुले you guys need to understand how to change a fraction into degree as a, okay. हामीले पर्सेन्टेज मा पढेको थियो तर यहाँ चाहिँ केमा डिग्री मा, ओके, डिग्री. सो एउटा कम्प्लिट रन मा कति डिग्री हुन्छ डु यु गाइज नो? एउटा कम्प्लिट रन भनेको यो पुरै एउटा सर्कलले हुन्छ राइट, अनि एउटा बिचमा फोकस पोइन्ट 360 डिग्री, 360 डिग्री, राइट. सो हामीले यसमा 360 डिग्री हुन्छ, ओके. सो हामीले के गर्छौं भने since we draw pie chart in a circle, we should assume कि हाम्रो 360 डिग्री मा सबै हाम्रो फ्र्याक्सनहरुलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ है त. सो द फर्मुला इज सिम्पल, ओके गाइज. द फर्मुला इज very सिम्पल. म तपाईहरुलाई फर्मुला देखाइदिहाल्छु, देन आफ्टर इट्स अल इजी है त. सो द फर्मुला यु गाइज नीड टु नो, और फर्मुला हामीले यहाँ जुन चाहिँ युज गर्छौ त्यो चाहिँ हो, ओके, टाइम स्पेन्ट अलिकति अलराइट बुझ्नुहुन्छ होला यो भाषा है. टाइम स्पेन्ट अपन टोटल आवर्स, टोटल टाइम भनौँ न हैन, इन्टु 360, ओके. एज इजी एज द्याट. तपाईले केही कुरामा कन्भर्ट गर्नु छ भने वी सिम्पली त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ है त. ओके, अब हामीले के गर्थ्यो भने फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ वा पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ वी युज टु डु फ्र्याक्सन अपन इन्टु 100, राइट. सो यसमा चाहिँ इन्टु 360 डिग्री त्यही हो है त. सो द्याट विल कन्भर्ट योर त्यो टोटल टाइम इन्टु 360 है त. फर इक्जाम्पल मेरो 7 आवर्स वा के अरे यो तपाईँको हुन्छ नि स्लिपको छ नि 8 आवर्स, त्यसलाई मैले डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कति गर्नुपर्ने रहेछ भने पहिला सुरु I 8 टाइम स्पेन्ड मैले 8 घण्टा सुत्नमा स्पेन्ड गर्छु. टोटल टाइम कति हुन्छ मेरो 24 हुन्छ राइट. आई स्पेन्ड 24 आवर्स इन टोटलमा मेरो दिनमा 24 आवर्स हुन्छ इन्टु 360, एज इजी एज दिस है त. सो मैले यसलाई डिभाइड गरेँ भने इफ आई हेभ टु डिभाइड दिस थिङ 8 इन्टु 360 हुन्छ डिभाइड बाई 24 गर्यो भने देयर विल बी 120, ओके. सो मेरो कति रहेछ 120 डिग्री रहेछ. सो मेरो स्लिपमा कति रहेछ त, मैले कति स्पेन्ड गर्ने रहेछु भने, ओके, आई विल जस्ट राइट इट डाउन. यता लेख्छु 120 डिग्री रहेछ है त. सिमिलरली म अरूहरु पनि त्यस्तै गर्छु. मैले स्लिपको निकाले है त. सो म अब स्टडीको निकाल्छु, ओके. स्टडीमा मेरो कति छ 7 छ राइट, 7 आवर्स छ राइट. सो मेरो कति हुन्छ 7 अपन 24 into 360 हुन्छ, ओके. सो इफ आई मल्टिप्लाई दिस कति हुन्छ
त्यो हुन्छ 105 डिग्री हुन्छ है त। सो 105 डिग्री हुन्छ, यो पनि आयो 105 डिग्री आयो। ओके नाउ लेट्स फाइन्ड आउट मेरो टिभीको 1 छ राइट। सो आई जस्ट किप हियर 1, सो द्याट विल बी कति हुन्छ मेरो 360 डिभाइड बाइ 24 कति हुन्छ, द्याट विल बी 15 है त गाइस। सो मेरो कति हुने रहेछ यसमा 15 डिग्री हुने रहेछ। ओके सो मेरो टिभीको 15 डिग्री हुन्छ। सो अब के छ मेरो मोबाइल छ। ओके मोबाइलमा 4 छ। ओके सो मोबाइलमा मैले 4 घण्टा स्पेन्ड गर्छु भनेको छु हैन। सो द्याट विल बी मेरो कति हुन्छ 360 इन्टु 4 डिभाइड बाइ 24 गऱ्यो भने द्याट विल बी 60 राइट। सो मेरो यसको चाहिँ कति हुने रहेछ 60 डिग्री हुने रहेछ राइट। यसको 60 हुन्छ। सिमिलरली मेरो यो पनि 4 घण्टा छ, यसको पनि 60 डिग्री हुन्छ। सो डिड आई फाइन्ड अल द डिग्रिज, मेरो कतिको कति डिग्री हुन्छ रहेछ भने फाइन्ड गरेँ। यु क्यान सी मेरो मैले स्लिपमा मैले 120 डिग्री पाएँ, 15 डिग्री 15 डिग्री हो एक्चुअली। ओके आई स्पेन्ड 15 डिग्री हियर, या 60 डिग्री या 60 डिग्री भयो है त। सो यो डिग्री निकालेँ मैले होइन। सो यसमा यहाँसम्म कसलाई के कन्फ्युजन छ, कसलाई प्रब्लम छ, मैले के गरेँ भनेर आई जस्ट युज फर्मुला त्यसपछि निकालेको थिएँ ल। सो यसमा के प्रब्लम छ कसैलाई, डु यु गाइज निड टु आस्क समथिङ? ओके आई गेस नट है त। तर लास्टमा छ भने यु गाइज क्यान आस्क है त। नाउ अब यु गाइज निड टु ड्र सर्कल विथ ए कम्पास राइट। सो हामीले जहिले पनि केमा गर्छु सर्कलमा देखाउँछु पाइ चार्ट। ओके सो नाउ यसको मिडल पोइन्ट त हामीसँग कम्पासले थाहा हुन्छ नि मिडल पोइन्ट कहाँ छ भनेर राइट। सो जस्ट ड्र स्ट्रेट लाइन आउट अफ एउटा मिडल पोइन्ट, त्यहाँको मिडल पोइन्ट है। सो अब यहाँबाट मैले स्लिपको देखाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, मैले 120 डिग्री। ओके सो मैले यहाँबाट 120 डिग्री मेजर गर्छु, कति रहेछ 120 डिग्री है त। सो 120 डिग्री मैले मेबी यता प्रोटेक्टर इन दिस वे मैले प्रोटेक्टर राखेँ भने, ओके यसरी प्रोटेक्टर राख्यो भने आई क्यान मेजर है त। सो यस्तो हुन्छ। अब 120 डिग्री यति जति हुन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली। ओके सो मेरो यो के भयो, यो पुरै यो सेक्सन यो स्लिपको लागि हो। ओके स्लिपको लागि हो। आई विल जस्ट गिभ ऱ्यान्डम साइन्सहरू दिन्छु। यस यो स्लिपको लागि हो 120 डिग्री। ओके नाउ अब यो पोइन्टबाट फेरि मैले के मेजर गर्नु पर्यो, स्टडीको लागि 105 डिग्री हुन्छ। ओके स्टडीको लागि 105 भनेपछि इट विल बी लाइक प्रोबेबली बी लाइक दिस कति। ओके सो मेरो के को लागि भयो, दिस विल बी फर माई स्टडी। टिभीको लागि गर्छ 15 डिग्री छ नि त होइन। सो टिभीको लागि 15 भनेपछि यहाँबाट कति बनाउनु पर्यो 15 बनाउनु पर्यो लाइक दिस मेबी। ओके देन आफ्टर 60 डिग्री भनेपछि यहाँबाट अब फेरि 60 डिग्री बनाउनु पर्यो। 60 डिग्री भनेपछि ट्याक्कै इक्वल हुन्छ। सो यो मेरो के को लागि भयो, यो टिभीको लागि भयो, यो तपाईँको मोबाइलको लागि भयो, दिस फर अदर थिङ्स। ओके सो मैले यसमा एउटा ऱ्यान्डम साइनहरू दिन्छु। लेट्स से यसलाई मैले क्रस दिन्छु, यसलाई प्लस दिन्छु, यसलाई माइनस दिन्छु, यसलाई मैले गोलो सर्कल दिन्छु, यसलाई चाहिँ के दिन्छु भने सबै ए ए ए दिन्छु। ओके सो मैले यो साइन चाहिँ किन दिएको भने मैले बुझोस् भनेर, यो के को लागि मैले लेखेको छु भने बुझोस् भनेर। ओके नाउ अब जस्ट ड्र कि जस्तै मैले यक साइन के को लागि दिएको छु भने स्लिपको लागि। ओके यो चाहिँ बाहिर लेख्ने है त। सो मैले यो प्लस साइन के को लागि दिएको थिएँ, स्टोरीको लागि दिएको थिएँ। मैले माइनस साइन के को लागि दिएको थिएँ, आई गेभ इट फर टिभी। अनि जेरो साइन के को लागि दिएको थिएँ, मैले मोबाइलको लागि दिएको थिएँ। र मैले यो तपाईँको ए साइन के को लागि दिएको थिएँ, मैले अदर्सको लागि दिएको थिएँ भनेर मैले बाहिर लेखिदिन्छु। अलराइट सो आई विल राइट पाई चार्ट फर टाइम स्पेन्ड अन भेरियस थिङ्स। ओके मैले हेडिङ लेख्छु। सो दिस विल बी इट। सो द्याट्स हाउ यु क्रिएट अ पाई चार्ट इन तपाईँको कपीमा। ओके अलिकति लामो छ तर त्यति गाह्रो पनि छैन है त। यसमा कसलाई प्रब्लम छ, कसले नबुझ्नु भएको छ, कुनै केस कुनै स्टेप नबुझ्नु भएको कसैले छ छैन। छैन। ओके कुल
So this way, मैले हल्का त्यो नम्बरहरु चाहिँ कसरी निकाल्ने चाहिँ हल्का बुझेन okay, नम्बरहरु कसरी निकाल्नु बुझ्नु भएन हैन. So नम्बरहरु चाहिँ तपाईहरुको डिग्री निकाल्नको लागि चाहिँ there is a formula. Okay, formula भने मैले भर्खर लेखेको थिए. Time spent, okay, upon total time, okay, total time into 360. यो के गरेको भने तपाईको फ्र्याक्सन निकाल्यो. तपाईको जस्तै तपाईले 8 घण्टा तपाईले सुत्नमा बिताउनुहुन्छ भने 8/24 हाम्रो दिनमा 24 आवर हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले 360 मा कन्भर्ट गरेको. ओके, सो यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ हामी टपिकमा टाइम स्पेन्ड गरेछौं नि, त्यो टाइममा कति डिग्रीको भ्यालु स्पेन्ड गरेछ भनेर थाहा हुन्छ. ओके, सो हामीले when we solve this fraction we come up with 120. so तपाईले 120 हुने रहेछ. we simply converted this 8 लाई चाहिँ तपाईले 360 को कम्पेरिजन गरेर कन्भर्ट गर्नु भएको. ओके, सो हामीले फर्मुला के छ, टाइम स्पेन्ड अपन टोटल टाइम इन्टु 360 है त. सो नभए तपाईलाई यो टाइमको बारेमा गर्नु भएको छैन भने चाहिँ फर्मुला यस्तो हुन्छ, टोटल जे पनि टोटल हुन्छ. ओके, सो टोटल अपन तपाईले स्पेन्ड गर्नु भएको वा तपाईसँग नभएको. ओके, स्पेन्ड अपन टोटल इन्टु 360. ओके, दिस विल बी अ फर्मुला फर ऑल द पाई चार्ट. सो पाई चार्ट गर्ने बेला हल्का बुझ्नु भयो भने दिस विल बी अ फर्मुला है त. ओके रमन, मैले क्लियर गरे तिमीले. Alright, so let's see अब कसरी चाहिँ तपाईले how can we draw a pie chart in हाम्रो एक्सेल सिट. ओके, अनि एक्सेल सिटमा बनाउन चाहिँ तपाईहरुले यस्तो केही नि बुझ्नु परेन, बिकज तपाईको अफ कोर्स एक्सेलले आफैले गरिदिन्छ सबै तपाईको लेट्स से अल यो क्याल्कुलेसनहरु सबै तपाईको एक्सेलले गरिदिन्छ है त. सो तपाईले के गर्नु पर्यो भने सेलेक्ट गर्नु पर्यो कुन चाहिँ डाटालाई तपाईले पाई चार्टमा बनाउने भनेर सेलेक्ट गर्नु पर्यो. अलराइट, so when you do this, just click insert. Okay, action time लाग्यो, not responding. Alright, insert गरेर के गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले you just need to search pie chart का छ भनेर. ओके, so recommended chart या bar diagram छ, as you can see a pie chart को insert pie or do not chart भनेर छ. click on this one, 2D pie, 3D 2D गर्ने हो कि 3D गर्ने हो कि कसरी गर्ने हो है. त पहिला 2D गरेर देखाउँछु म तपाईहरुलाई. ठीक, 2D गर्यो भने तपाईको इजी एज दिस यतिकै बनेको तपाईको. हेर्नुस् त यस्तो कि कस्तो बनाउने अझै. आई लाइक दिस. राइट, सो मैले you guys can see it. अब चाहिँ तपाईले पर्सेन्टमा लगेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले डिग्रीमा लगेर गर्न सक्नुहुन्छ. यसले चाहिँ पर्सेन्टेजमा लगेर गरिरहेको सिम्पली है. अनि तर कन्सेप्ट चाहिँ सेम हो है त, तर तपाईहरुले चाहिँ डिग्रीमा लगेर गर्नुपर्छ, त्यही हो. ओके, सो you guys can see here त्यसले सिधै पाई चार्ट बनाछ. अघि हामीले त्यत्रो मेहनत गरेर गरेको कुराहरु त्यसले इजिली गरेछ है त. कसै क्यान मैले हुन्छ कि छुटाउन सक्छु कि छुटाउन सक्छु, फेरि जोड्न सक्छु. सो यति नै हो तपाईको गर्नुपर्ने चाहिँ. सबैले गर्नु पर्यो, इन्सर्ट गरेर पाई चार्ट गर्नु पर्यो. ओके, त्यसले गर्यो भने चाहिँ यु गाइज विल गेट दिस. सी अनि स्लिप भने कुन रहेछ, कुन कलर रहेछ, स्टडी भने कुन कलर रहेछ, टिभी भने कुन कलर रहेछ, मोबाइल भने कुन कलर रहेछ, अदर्स भने कुन कलर रहेछ भने थाहा भयो. अनि त्यसपछि यो तलको तपाईले यो यसलाई चाहिँ हामीले लेजेन्ड भन्छौँ. युजुअली म्याप गर्ने बेला पनि यसलाई लेजेन्ड भन्छौँ. सो यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ यति कुरा. सो डु यु गाइज ह्याभ एनी प्रब्लम अन दिस? धेरै इजी थियो यो है. सर फेरि गरेर देखाइदिउँ कि के हो. सो हाम्रो यति नै थियो युजुअली. पाई चार्ट बनाउन इज एज इजी एज दिस है त. Alright, so that will be for the video. I hope you learned something.